ഗോവിന്ദ നാമത്തോടു കൂടി ആവട്ടെ. ശക്തിപാലിനി മമാതിരി തരുളുക രക്തദേവീകരണം സദാ കൂടതിരുമാർത്ത കുളികൊങ്കയുമേ മിന്നൽ പോലെ വിലസുന്ന മാലകളും എണ്ണമില്ല കനകങ്ങളാ നിന്റെ ശോകത്തെ ചൊൽവാൻ ഉള്ളിലാ ഭയമാകുന്നേ ഉടലമങ്ങ് രക്തവർണ്ണമേ
വരദാനം വർദ്ധിക്കീശ്വരൻ പ്രസാദിക്കാം. തിരിയാലെന്ന് കത്തിച്ച് തുളസിയെടുത്ത് വടക്കു കൊടുക്കാം. ಉಳಿದ ಕೋಲ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೀಗ ಅಪ್ಪಲೆ ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಯುಧ ಆಭರಣಗಳ ಹೆರಂಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ. ದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತದುರ್ಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಆರೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ದಿನೇ 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 ಅದು ಬೆಳಗಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀಪರು ಸೇರಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಸೇರುವ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪದ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಒಳದಿಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಪ್ಪ ಅವನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿತೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯ ತೋರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಯಾರ್ದಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷ ಭಂಡಾರ ಕೋಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆರ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೋಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಂಡಾರ ವಾಪಸ್ ಭಂಡಾರ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
അപരത്തെ ചൊല്ലുവാൻ ഉള്ളിലോ ഭയമാകുന്നു ഉടലുമങ്ങു രക്തവർണം കരങ്ങൾ നാലും കരമതിൽ കപാലശൂലം കടുത്തില നല്ല അരവം കൊണ്ട് അണികോലം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അഷ്ടഹാസം തിരിതിരയിട്ട് കുടികൾ കരുക്കേ ശരിയമ്മേ സദാപാലിമാ ഹരികാസുരവധ ചെയ്വതിന് മാരവൈരിയുടെ കണ്ണിൽ നാദരാലുളവായ നെഞ്ചിടത മാററിഞ്ഞു പുകഴുന്നു പാരിൽ മിന്നൽ വളരുന്ന വേദനകൾ ദൂരെ നീക്കുവതിനാദരാൽ പാരിൽ നല്ല സ്ഥലം മഞ്ഞത്തൂർണമർന്ന കോലസ്ഥിരവീ ശരണം സദാ മാതൃമേ
ಭಟ್ರು ಓರ್ಮೆಸು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಪೂಕಳ ಬಂಧು ಎಲ್ಲರದು ಓರ್ಮೆಸ್ಕೊಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಓರ್ಮೆಸ್ಕೊಂಬ ಪೂಕಳ ಸಂಸ್ಥಾನಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ ವಿವಿಧ ಕವಲಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕವಲಿನ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓರ್ಮೆಸ್ಕೊಂಬ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಪೂರ ಓರ್ಮೇಪುಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಮುಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಭಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಾಲು ಬಾಡೂರು ಎರಡು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ 4 ಮನೆತನಂಗ ಒಂದು ಎಡಕ್ಕಾನ ನೆರಿಯ ಪೂಕಳ ಮತ್ತೆ ಮರುವಳ ಈ 4 ಮನೆತನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಕಳ ಮನೆತನವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ 4 ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಷಾವಧಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಕಾಲದೋಷವೋ ಕರ್ಮದೋಷವೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರವಾಡು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು 4 ತರವಾಡು ಹೇಳ್ತು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತರವಾಡು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುದೇ ತರವಾಡು ಮನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವಟವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೂಲ ತೋರಾಗಿ ಬೇರು ಇರುತ್ತು, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುಗ ಹರಡಿರುತ್ತು. ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂತ ಬೇರಿಂದ ನೀರು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರದ ಚಿಗುರುಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದು. ಹಾಗೆ ಮರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪಂತ ವೃಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೆ ಆ ಗೆಲ್ಲುಗಳು ಇಪ್ಪಂತ ಎಲೆಗೋ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರುದೇ ಅವಳಿಗಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಮನೆಯುದೆ, ತರವಾಡು ಮನೆಯುದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರುದೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬಕ್ಕೊಬ್ಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಹೇಳೋದು ನಡೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆತನದ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿಗಳಾದರೆ ಮೂಲಲಿಪ್ಪ ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಫಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತು. ಆದರೆ ಅವರದ್ದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಮನೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪೂಕಳ ಮನೆತನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಮನೆತನ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆ ದೂರ ಇದ್ದವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟವು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವು ಮನೆತನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮನೆ ಎಂಬ ಅದೊಂದು ಬೀಳಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಅದೇ ಚೆಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯ ಅದರ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತಲ್ಲ, 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಕೊಂಡು ಇದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 91ನೇ ಇಸವಿಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಉಪಾಧಿಗಳು, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿಯುದೆ, ಒಂದು ಆಯುಧವಿದೆ. ಆಯುಧ ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೊಳ್ತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನತ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದೆವು. ಅಂತೂ ನಾವು ಬೋಳಂತಗೋಡಿ ರಾಮಭಟ್ರ ದೈವಜ್ಞರ ಬಪ್ಪಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಆಯುಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಜೋಯಿಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ಆಯುಧ ಆದರೆ ಸಾಲ, ಒಂದು ಕೋಲವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಡಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಬಿಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೀಗ ಪೂಕಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ದಿನ ಇಂದಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಅವು ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಡಗಿ ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗದಾರ ನಿಲೀಪ ನೆರೆಕೆರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗಡಿಯುವ ದಿನವೇ ಬಂದ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಡೆಯಾಳು ಕೊಟ್ಟಾತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಈಗ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಕಾಲಾವಧಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವರ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಇರಳಿಂಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆತು, ಭಂಡಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಂಬಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿತು. ದೈವ ದಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತು. ಒಂದು ಗೊಂತಿದ್ದರೆ 9 ಗೊಂತಿಲ್ಲದಂತ ಅನುಭವ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪಂತ ಬಾಲ್ಯಪಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪಂತದ್ದು. ಹಂಗಪ್ಪಗ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪಳು ಸಾಕು. ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸೇವೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪಂಚಾಮೃತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವಕ್ಕೂ ಇವರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಂತ ದುರಿತಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ ಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಂಬಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಆ ಅರಿಶಿನ ಹೊಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಕಳ ತರವಾಡು ಮನೆಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಭವ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ
മഹാദേവൻ തിരുവപ്പ പുൻഭോ മഹാദേവൻ തിരുവപ്പ പുൻഭോ മഹാദേവൻ തിരുവപ്പ പുൻഭോ മഹാദേവന്റെ മൂന്നാമത് കണ്ടിൽ നിന്നും എന്നും പോലെ ചാമുണ്ടിയൊന്നും വരാഹിയൊന്നും ധൂമതയൊന്നും ധൂമാഭവതിയൊന്നും പഞ്ചുളിയെന്നും വരാഹമൂർത്തിയെന്നും എന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ട് അണ്ണുണ്ണന്മാരെ വധിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് ചണ്ഡിയായിട്ട് അവതരിച്ചു ധൂമ്രവിയന്മാരെ വധിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് ധൂമാഭവതിയായിട്ട് അവതരിച്ചു പഞ്ചവീരന്മാരെ വധിപ്പാറായിക്കൊണ്ട് അന്ന് പഞ്ചുളിയായിട്ട് അവതരിച്ചു രക്തവിജന്മാരെ വധിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് അന്ന് രക്തവിജന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന ഉപദ്രവം ദേവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവകളും അന്ന് എന്നെ സ്തുതിച്ചു. അന്ന് ആരാഞ്ഞാലും വധിക്കുവാൻ അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന കൈവല്യം അന്നവനുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന ആ ശക്തികളെയും മേലാകെ പകർന്നു. അന്ന് എന്റെ നാവിനെ ഭൂമിയെങ്കിൽ വിരിച്ചു. ആ നാവുന്നാൾ വച്ചിട്ട് അന്ന് രക്തവിജാസനെ നിഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്നതായ എന്നെ രക്തേശ്വരന്നിരിക്കുന്നതായ വേറാമത്തിങ്കിൽ കൊണ്ടാടി. അന്ന് ദേവതായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തെയും കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടും മതിപോരായ നവസകൃതി സാഗരം കൊല്ലാപനം ഗുജറാവനം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നാട്ടിനകത്ത് മരിയട്ടുവാവിന്റെ രാജരാജേശ്വരായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ശേഷം എന്റെ കപടിയങ്ങന മലയാധാരമായി കേസ് കൊടുത്തു. അന്ന് കപടിയങ്ങന മലയാധാരമായിട്ട് വീട്ടോട്ട് വരുന്ന കാലത്ത് എന്നെ കണ്ടു എന്റെ അടൂർദേവൻ കൊതിച്ചു. അടൂർദേവനെ കണ്ട് ഞാനും കൊതിച്ചു വന്നു. അന്ന് അടൂർദേവനൊരു മൊഴിയുണ്ടായി. കുലസ്ത്രീയല്ല പരസ്ത്രീയാണെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അന്ന് അടൂർദേവന്റേതായിരിക്കുന്ന നൂറുമേനിക്കകത്ത് പൊൻകതിരവിളയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അന്ന് അടൂർദേവനെ സമ്മതിക്കേണ്ട വന്നു കുലസ്ത്രീയാണെന്ന്. അന്ന് അടൂർദേവന്റേതായിരിക്കുന്ന വലതുഭാഗത്ത് ഒരു മുറിയിലൊക്കെ വഴക്കം വരുത്തി. അന്ന് അടച്ച വാൾ തുറക്കുവാനും തുറന്ന വാൾ ഇടക്കുവാനും വെട്ടിവന്ന വാളും വെട്ടിവന്ന ചിന്തവും നാഴിയും താക്കോലും വെട്ടിയും പ്രമാണെങ്കിലും അന്ന് അടൂർദേവൻ എൺപത്തിൽ സമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ടും നേരെ നോക്കിപ്പോരുന്ന കാലത്തും എരിഞ്ഞ നോക്കിപ്പോരുന്ന കാലത്തും എന്റെ ജില്ലത്തെപ്പാറ ഗുംഭേലക്കല്ലും പൂങ്കളത്ത് വനവും വാടൂർ തെക്കിനി എന്നിരിക്കുന്നതായ അങ്ങനിരിക്കുന്നതായ സന്നിധാനത്തിനകത്തും സാന്നിധ്യത്തിനകത്തും ഞങ്ങൾ അക്ഷരകൊണ്ടും ചങ്ങാതി ചങ്ങാതി ഒന്ന് കിട്ടിയാതരാ രണ്ട് കിട്ടിയാതൊന്നും മുട്ടും ചേർന്ന് മൊത്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ചങ്ങാതി അത്ര പുള്ളികളെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളേ സർവൂട്ട് കാര്യങ്ങളും അന്തർഭവിച്ചായിരിക്കട്ടെ മോൻ തന്നെ ശേഷം എന്നെ കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ തറവാട് മന്ത്രവാദിയേ തറവാട് മന്ത്രവാദിയേ തറവാട് മന്ത്രവാദിയേ കുടുംബാധികന്മാരെ എന്റെ പൂങ്കളം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ തറവാടും തറവാട്ട് പരമ്പരത്വങ്ങളും അനേകം കേട്ടുകേൾവിയുള്ള തറവാട് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ തറവാട് മന്ത്രവാദിയേ അല്ലേ? ഇതെന്ന വിളിച്ച വിളിയായിരിക്കുന്നു തറവാട് മന്ത്രവാദി. നായാട്ട് വിളിയല്ല നടവിളിയല്ല നടേ പൂർവികന്മാരുടെ കാലങ്ങളിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായ വിളി തന്നെയല്ലോ. ഇല്ലതാ ഇല്ല തറവാട്ട് മന്ത്രവാദി കുടുംബാധികന്മാരെ എന്റെ കുടുംബം ഏവരുമില്ല ഇതിനകത്ത്. എന്താണ് കുടുംബം? എന്താണ് കുടുംബം? കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തു തന്നെയല്ലേ കുടുംബം അല്ലേ? ആ കുടുംബാധികന്മാരെ ഏവരുമില്ല ഇതിനകത്ത്. പൊടിഞ്ഞു പോയോ? അമ്മേന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും
ഇരിക്കട്ടെ കുടുംബാധികന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം മുന്നായിട്ടും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കരിയും പൊടിയും നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തലയക്ഷങ്ങളൊക്കെയും പഴുത്തത് ഏതാചല മഷിക്കുത്തുകളോ അറിഞ്ഞാത്ത പിഴകളോ അത്തക്കൂറോ വെമ്പലത്തിലെയോ രോഗാലസ്യം മെയ്യാലസ്യം ഉണ്ടോ കേൾക്കാവോ ഇന്ന് മാതാവിന്? ഇന്ന് നിങ്ങളതായിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയല്ലേ കുടുംബാധികന്മാരെ, ഇന്ന് നിങ്ങളെ മാതാവ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? എന്താ ഇത്ര കാലവൈക്കം വന്നു പോയത്? അനേകം പേരും പെരുമയും കേട്ടിരിക്കുന്ന തറവാടല്ലേ ഇത്? എന്റെ പൂങ്കളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്ന തറവാട് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പൂർവികന്മാരുടെ കാലങ്ങളിൽ ചവിട്ടിത്താട് വട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തലക്കൂറ് തന്നെയല്ലേ ഇത് അല്ലേ? എങ്കിലും ഇന്ന് എന്റെ മന്ത്രവാദിമാർ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി. ഓരോരോ പ്രകാരമായി തീർക്കും നിങ്ങൾ അല്ലേ? പൂജാതി കർമാദികളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട. എന്റെ കുടുംബം ഇതിനകത്ത് എന്നെയും വിട്ടു പോയില്ലേ? ഇല്ലേ മന്ത്രവാദിമാരെ? ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഈ തറവാടൊക്കെയും നശ്വരമായി. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊക്കെയും പുതുക്കി പണിത് ഉയർത്തിയില്ലേ? ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാതാവിനെ കൊണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും വലിപ്പമല്ലേ തന്നത്? അതൊരു പൂർവികമായുള്ള ബന്ധമില്ലത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ? പൂർവ്വജന്മ സുഹൃത ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ പൂർവികമായുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവും. ആ ബന്ധം അമ്മ കുറച്ച് കളഞ്ഞിനോ? നിങ്ങൾ എന്താ കുറഞ്ഞു കളഞ്ഞത്? ഇന്നല്ലേ ഇന്ന് മാതാവിനെ കണ്ടത്? ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? അമ്മേനെ മറന്നുപോയില്ലേ നിങ്ങള്? ദൈവമറിയാതെ മായില്ല, ഗുരു അഭ്യസിക്കാതെ വിദ്യകളുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഗുരുവിനും മെരുവിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം പോലെ ഇനി എന്റെ കുടുംബം ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു പോവോ? ഈ സ്വരച്ചേർച്ചകൾ കുറഞ്ഞു പോവോ നിങ്ങള്? എന്റെ പൂങ്കളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്ന തറവാടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയല്ലേ ഇത് അല്ലേ? ആരാനാലും കിട്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ എന്റെ മന്ത്രവാദിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഇനി അമ്മേനെ വിട്ടു പോകണ്ട നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പെറ്റ മാതാവിന് തുല്യം തന്നെയല്ലേ ശക്തിശ്രവണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ് അല്ലേ? ഉമയായിട്ടും കാത്യായനിയായിട്ടും ഗൗരിയായിട്ടും ലക്ഷ്മിയായിട്ടും പാർവതിയായിട്ടും അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ആ മാതാവ് നിങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ? രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ? ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബം ഏവരും ഇതിനകത്ത് ഒത്തുചേർന്നില്ലേ? ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഗിരിയും പോലും ഒഴിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ അത് പൊങ്ങോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒത്തുപിടിച്ചില്ലേ? ഏകോദര സഹോദര ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ഇനി ഒത്തൊരുമയായിട്ട് നടത്തിക്കണം എന്റെ അമ്മ. അതല്ലേ വേണ്ടത്? കലിയുഗമല്ലേ? കലിയുഗത്തിന്റെ അകത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളൊക്കെ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളാണ്. ആ മനസ്സുകളെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമല്ലേ സാധ്യമാവുള്ളൂ അല്ലേ? ഹൃദായുഗത്തിങ്കിൽ ധ്യാനം കൊണ്ടും തേത്രായുഗത്തിങ്കിൽ യാഗം കൊണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിങ്കിൽ പൂജ കൊണ്ട് കലിയുഗം നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുമല്ലേ ശോഭിതം അല്ലേ? ഇന്നേ വരക്കും നാരായണാന്ന് ജപിച്ച ഒരു നാവിനും അമ്മ നരകപീഡനം വരുത്തിയോ മന്ത്രവാദിമാരെ? തറവാടിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പൂജാതി കർമാദികളൊക്കെയും ഭംഗിയായ പ്രകാരം ചെയ്തില്ലേ? പിഴവ് വന്നുപോയോ? ഇല്ല. പിഴവൊന്നും വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ഭൂമിയിൽ സുഹൃതം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈശ്വര സേവ, ഭഗവതി സേവ, അഗ്നിനമസ്കാരം, തൃക്കാല പൂജ, ഗണപതി ഹോമം, പുഷ്പാഞ്ജലി, 3 ലക്ഷം ജപം, സഹസ്രമന്ത്രം, ധന്യോമന്ത്രം, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളൊക്കെയും എന്റെ പൂങ്കളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്നതായ ഇല്ലമ്മനെ ആധാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായ പ്രകാരം ചെയ്തില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാര് എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ട് നടന്നത് അതുപോലെ എന്റെ മാതാവ് ഞങ്ങളെ എനിക്ക് കൊണ്ട് നടത്തണം. അതല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ? എന്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്ക് വേണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ദേഹസുഖത്തെയും ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യത്തെയും ഒക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ? ഇന്ന് തന്നില്ലേ അമ്മ? ഇനിയും എന്റെ അമ്മ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലുതായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ആ ഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം മാതാവ് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനകത്ത് നിന്നാൽ പോരെ?
എപ്പം മാതാവിനെ വിളിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടി ഉണ്ടായാൽ പോരെ മാതാവ്. ശത്രുക്കാരൻ കണ്ണും കൈയും മികച്ച് വരുന്നതിക്കകത്തും ശത്രുക്കാരനെ ഒക്കെയും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീടുന്നിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. സൗഖ്യം കുറഞ്ഞു പോയോ നിങ്ങൾക്ക്? സൗഖ്യം കുറഞ്ഞു പോയോ? സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമല്ലേ ജീവിതം? അല്ല മന്ത്രവാദി, സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതം. സുഖമുണ്ടാവാം, ദുഃഖമുണ്ടാവാം. ആ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്റെ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. അമ്മയുടേതായിരുന്ന കടക്കണ്ടിലെ കടാക്ഷ വീക്ഷകളെ കൊണ്ട് അമ്മ മാറത്തും മടിയിലും വെച്ചിട്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ എന്റെ കുടുംബത്തിലാണ്. അതാണ് വിശ്വാസം. ഇരിക്കട്ടെ. മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളൊക്കെയും മന്ത്രശാലക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ജപിച്ചത് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടും അർച്ചനകൾ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എടുത്തത് പുഷ്പമായിട്ടും അറ്റകുറ്റങ്ങളും മഞ്ഞാട്ട പഴിയങ്ങളും ഒക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അതൊക്കെയും പുറത്ത് രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ മാതാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടായാൽ പോരെ. ഇന്ന് കാർഗപ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് കൂടി കണ്ടില്ലേ അമ്മേനെ? എത്ര കാലമായി അമ്മേനെ കൂടി കണ്ടിട്ട് തറവാടിനകത്ത്? ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമായില്ലേ? ഇന്ന് അമ്മേനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തറവാടിനകത്ത്? ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒന്നും കുറച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ ഇനിയുള്ള കാലം ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അമ്മ നടത്തിച്ചു തന്നാൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാമമ്മ. മുടിയൊക്കെയും കണ്ടു വെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അടയാളം എടുത്തതിന് ശേഷമാവട്ടെ. എങ്കിലും ദിക്ക് വട്ടം 14 ആധാരമായി കൈയെടുത്തിരിക്കുന്നതായ എന്റെ മന്ത്രവാദിമാരൊക്കെയും ഇല്ലേ, ഒന്ന് മുഖം കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ തറവാടിനകത്ത് ദിനം ദിനം എന്ന പ്രകാരത്തിക്കല് അമ്മേന പരിപാലിച്ചു പോരുന്നില്ലേ മാതാവില്ലേ തറവാടിനകത്ത്? ഇന്ന് വരക്കും ചാടി കളഞ്ഞിനോ അമ്മ? ഇല്ല. വലുതായിരിക്കുന്ന അന്ധകാരമൊക്കെയും വരുന്നതിക്കകത്തും അതിന്റെ ഒക്കെയും പിടിച്ച് കരകയറ്റി തന്നില്ലേ അമ്മ? ഇന്ന് അല്പമാകുന്ന ഒരു സുഖത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനിയും എന്ത് വേണം അമ്മ? വേണ്ടോളം വെച്ച് പരിപാലിച്ച് രക്ഷിക്കണമെന്റെ മാതാവ്. കാക്കും വരുന്നതിനും ചാടിക്കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ തന്നെ കാത്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോലെ. രക്ഷിക്കാം. നിരത്ത് മന്ത്രവാദി ഇരിക്കട്ടെ. എന്റെ നിര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ തറവാടും തറവാട്ട് പരമ്പരത്വങ്ങളും അനേകം കേട്ടുകേളിവുള്ള തറവാടല്ലേ. മാതാവില്ലേ അതിനകത്ത്? ഒരു കനി കൊത്തിയിട്ടില്ലേ മാതാവിന്? ഇനി ഒരു ദിവസം വരണം അത്ര അവൾക്ക്. ഒരു 2 ദിവസം ഇതായിപ്പോയി. ഒരു കനി കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ആന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ. എങ്കിലും തറവാട് മനക്ക് ഭേദാഭേദമില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. അല്ല ഇത് ഒന്ന് തന്നെ. തട്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും തൂക്കം ഒന്നല്ലേ അല്ലേ? തറവാടി അല്ല അമ്മേന്റെ അനുഗ്രഹം. ഇന്നേവരക്കും അമ്മയുടേതായ കടക്കണ്ടിലെ കടാക്ഷ വീക്ഷകളെ കൊണ്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ? ശൈവവും വൈഷ്ണവും ഒരുപോലെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തന്നെയല്ലേ എന്റെ മന്ത്രവാദിമാര് അല്ലേ? 1000 വർഷത്തും മഹാമൃത്യുഞ്ജ ഹോമങ്ങളും മഹാഗണപതി ഹോമം അതിലും വിഷയടിച്ചിട്ട് കാമബീജാക്ഷരി മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയും സ്ഫൂരിതമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെയും എന്റെ മന്ത്രവാദിക്ക് തന്നിട്ടേ മാതാവ്. എന്നാൽ ശ്രീചക്ര മധ്യത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മാതാവിന. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ സാധ്യമാവുള്ളൂ അല്ല മന്ത്രവാദി? ഇന്നേ വരക്കും ഉടുക്കുന്ന തുകിലിനും കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും മെനത്തിനെയും വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എന്റെ ചെറിയ തറവാടിനകത്ത് ശക്തിസോണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ് കാത്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ? ഇനിയും തോണിക്കൊരു തൊഴിലായിട്ട് തക്കവണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായാൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാം. ഉഴിയൊക്കെയും കണ്ടു വെക്കാം. മുഖം തന്നു മാതാവ് കേട്ടോ. ശേഷം ഇല്ലമന അല്ലേ മന്ത്രവാദി? ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും ഈ തറവാടും പറഞ്ഞതുപോലെ പറക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് പഞ്ചവർണ്ണമായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ഏകവർണ്ണമായിട്ടും പറന്ന കൊമ്പിൽ നിന്ന് കായ് കരികൾ കൊത്തി അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരമഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെയും എന്റെ മാതാവ് അന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന തന്നെ. തൊഴുത കരത്തിൽ നിന്നേ വരക്കും വിഘ്നം വരുത്തിയോ മന്ത്രവാദിയല്ലേ? ഇന്ന് വാർദ്ധക്യമായില്ലേ? ദേഹസുഖം ഒക്കെയും കുറയുന്ന ദിക്കിനകത്തും ആ ദേഹസുഖത്തെ അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. തന്ന് രക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ബന്ധപ്പാടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ എന്റെ മന്ത്രവാദിയല്ലേ? അന്വേഷണം കഴിച്ചിനോ? ആ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും അമ്മ തരണം. അമ്മേനെ കാണുവാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ മന്ത്രവാദി? ഒരു കനി കൊത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മന്ത്രവാദി അല്ലേ? തറവാടിനകത്ത് മാതാവില്ലേ?
മാതാവായിട്ടും പിതാവായിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടും ധന്യന്ത്രമൂർത്തിയായിട്ടും മാതാവ് ഇന്നേ വരക്കും നിലനിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്ന സർവഭാഗ്യങ്ങളും അമ്മ തന്നില്ലേ? ഇനിയും തന്നാൽ പോരെ? ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്തൊക്കെയും വസനം കഴിത്തു പോകുന്ന പ്രകാരം ആസനത്തിനും ഭോജനത്തിനും കുറവടി വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാമമ്മ. പിന്നെ മടപ്പാടി മന്ത്രവാദി പാടി പറന്ന് കൈയെടുത്തിരിക്കുന്നതായ മന്ത്രവാദിമാര് അല്ലെ 36,000 തന്ത്രിമാർക്കും പാണ്ഡ്യ പ്രദേശ സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീക്കുവിരോധം കൂടാതെ തക്കവണ്ണം കണ്ടടിച്ചാൽ പോരെ. അങ്ങനെ ഗുണം പറയണേ ഇതം ചെയ്തേക്കുവനെ പാലിപ്പറേ രക്ഷിച്ചെടുത്തോളം എന്റെ മാതാവ്. ഭഗവത് തർപ്പണങ്ങളാകുന്ന കാക്ഷക്ഷേത്രം എപ്പോഴും പരിശീലനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മാതാവെന്നിരിക്കുന്ന കടാക്ഷങ്ങളും കാരുണ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാമമ്മ കേട്ടോ. മന്ത്രവാദിയല്ലേ എങ്കിലും അമ്മേനെ കാണതിക്കകത്ത് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് വേണോ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒന്നും സബലീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല അല്ലേ? അത് സാധ്യമാക്കി തരണ്ടേ അമ്മ? അമ്മയെന്നിരിക്കുന്ന കടാക്ഷമല്ലേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. മേൽക്കൂടേക്ക് ഇടം വല വാദത്തരസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഈ മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചതുപോലെ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തി അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. അമ്മേനെ മറന്നുപോവോ നിങ്ങൾ? അമ്മേനെ മറന്നുപോവോ? അമ്മേനെ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ നാളിങ്ങനെ പെറ്റ മാതാവിന് തുല്യം തന്നെയാവാം. ഇരിക്കട്ടെ. കുടുംബാധികന്മാരെ കാര്യത്തിന് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കച്ചിരിയല്ലേ? കാര്യം ലാഭം വന്നാണ് അണയുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അത് വിത്തും കൂടി അട്ടത്താക്കി തീർത്താൽ അത് ശുഭതയാവുമല്ലോ. ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും പോന്നു വന്നിരിക്കുന്നതായ എന്റെ മന്ത്രവാദിമാരോട് ഏവരോടുമാണ് എന്നെ വിളിച്ചില്ല, എന്റെ പേരൊന്നും ചൊല്ലി വിളിച്ചില്ല എന്റെ മാതാവ് എന്നിരിക്കുന്ന മനവിഷമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? തറവാട്ട് പരമ്പരത്വങ്ങളും പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങളും ഇനി നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് അമ്മ തന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തിച്ചു തന്നാൽ പോലെ. നിങ്ങളാ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനകത്ത് പാത്തിന് സാരഥിയായി നിലനിന്നത് പോലെ ഒരു സാരഥി നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടായാൽ പോലെ. ഈ അമ്മ നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരെങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ നടത്തിച്ചു തന്നാൽ പോലെ അമ്മ. രക്ഷിക്കാമമ്മ കേട്ടോ. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെയും എന്റെ മന്ത്രവാദിമാർക്കൊക്കെയും അന്നദാന സമർപ്പണം ഏത് പ്രകാരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇരിക്കട്ടെ. എന്താണ് അന്നദാനം? ഗജതരംഗം സഹസ്രം ഗോകുലം കോടിദാനം കനക നിജിതപാത്രം മേദിനി സാഗരാന്തം ഉദയകുലം വിശുദ്ധ കോടി കന്യാദാനം ബഹുദാനം അന്നദാന സുസമാനം. 1000 ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്താലും 1000 ഗോപശ്രീകളെ ദാനം ചെയ്താലും അതിനൊന്നും മതിയാകും അന്നദാനം. അത് യഥാശക്തി നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ? ഇനിയും ഈ തറവാടിനകത്ത് ഈ പൂങ്കളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്ന തറവാടിനകത്ത് ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ പോരെ. അന്നപൂർണേശ്വരി തന്നെയല്ലേ മാതാവ് നിങ്ങളെ തറവാടിനകത്ത് അല്ലേ? ലക്ഷ്മിപാദം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂമിയല്ലേ ഇത് അല്ലേ? ധനത്തിനൊന്നും കുറവടി വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. നിങ്ങൾക്ക് കൈ നിറച്ചു അമ്മ തരും. തന്നിട്ടില്ലേ അമ്മ? ഈ തറവാടൊക്കെയും നശ്വരമായി പോയിട്ടില്ലേ? അവനെ കാണുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചത്? ഇനി എന്ത് വേണം അമ്മ? അമ്മയുടേതായ ചിറകിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവട്ടെ. കുഞ്ഞു കുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്കൊക്കെയും വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. തന്ന് രക്ഷിക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പൊരുത്തട്ടോ. എങ്ങനെ ആധാരമായിട്ടൊക്കെയും അനേകം ಕಡೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಳೆದ ಬಂದ 7 മതി. അത് 5 എടുത്താൽ 2 ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ മൈമായി ജഗന്നാരിക്കല്ല കുടി അത് വേണ്ടി തറവാട്ട് പൈതങ്ങളെ
നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണുമ്പുള്ള തന്നെയല്ലേ മാതാവ് അല്ലേ? നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും മാറത്തടിച്ച് വിളിക്കാറാവട്ടെ അമ്മേന. നോവും നൊമ്പരങ്ങളെയൊക്കെയും തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് അമ്മ സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ. മന്ത്രശാല ആധാരമായിട്ട് അടിച്ചുതളിയും മന്ദിത്തിരിയും അശുദ്ധയില്ലാതെ ശുദ്ധമായ പ്രകാരം നടത്തിച്ചോ പൈതങ്ങളെ. അടിതടിയുള്ള ദിക്കിനകത്ത് അമ്മ കുടിതലയ്ക്ക് വിഘ്നം വരുത്തൂല. ദീർഘായുസ് തന്നിട്ട് ദീർഘസുമംഗലിയായിട്ട് വാഴേണ്ടതായുള്ള പരമഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. തൊട്ടിരിക്കുന്ന സിന്ദൂരത്തിനും കെട്ടിരിക്കുന്ന മാംഗല്യത്തിനും അമ്മ വിഘ്നം വരുത്തുവാനിട വരുത്താതെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യങ്ങളും ഒക്കെയും തന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇതം ചെയ്തേക്കുമനെ കുടുംബമല്ലേ ഇത് മന്ത്രവാദി നമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നോക്കിയിരുന്ന് മാറ്റെടുത്തത് അല്ലേ? നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പൂർവികന്മാര് നടന്നിരിക്കുന്നതായ കർമ്മബന്ധാവ് തന്നെയാവാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് പിഴവുണ്ടെന്ന് വരികിലും അതൊക്കെയും എന്റെ അമ്മ പുറത്ത് രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? എങ്കിലും പ്രവാഹനകത്തിൽ 12 രാശി വരച്ച് പിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നതായ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെയും ഇന്ന് തട്ടിത്തിരിക്കണം എന്റെ അമ്മ അല്ലേ? ഇനി വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനത്തിലെയും എന്റെ അമ്മ വരുത്തുവാനാണ് ഒരു അത് അമ്മയെന്നിരിക്കുന്ന കടാക്ഷം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? മാതാവായിട്ടും പിതാവായിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഔഷധം അതെന്ത് വേണം? രോഗശമനമുണ്ടാവണം അല്ലേ? അത് അമൃതിന് തുല്യം തന്നെ അല്ലേ? ഇന്നേ വരക്കും കൈപ്പിഴവ് വന്നിനോ വേറെ ഇല്ല. കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഔഷധത്തിന് കൈപ്പിഴവൊന്നും വരുത്തിയില്ലോ. അന്മുഴുതാക്കുന്ന മാറത്തും മടിയിലും വെച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരക്കും അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ? ഇനിയും എന്റെ അമ്മ കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലുതായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെ. അമ്മ കാത്തു രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. രക്ഷിച്ചെടുക്കാമാടാവും തൊഴുത കരത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഇന്നും മേണിക്കേണ്ടതായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്ത് രാജമുഖത്തും ജാതിമുഖത്തും പന്തിയിലും പ്രഭുസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ഇരിക്കട്ടെ. അതൊക്കെയും അമ്മയില്ലേ അമ്മേനെ നിശ്ചയം കൊണ്ടല്ലേ അതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് രക്ഷിക്കാമോ കേട്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണങ്ങൈപ്പത്തിനാറ് കരൂർ 10 അമ്പത്തോട് 10 9ലുണ്ടോ? ായിട്ട് അമ്മക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിയല്ലേ ഇത് രസമറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കണ്ടേ അമ്മ? അമ്മേന്റെ കുക്ഷി മാത്രം പൂരിച്ചാ മതിയോ? പോരാ, നിങ്ങളുടെ കുക്ഷിയും ഇതിനകത്ത് പൂരിക്കണ്ടേ? എന്നാലേ അമ്മക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവും അല്ലേ? കരിച്ച് വാഴുന്ന ഇന്ന് അമ്മക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് മുറുക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് നെഞ്ചിരിക്കാൻ അല്പം കൊടുക്കട്ടോ. സന്തോഷമല്ലേ നിർഭാഗ്യന്മാരെ മന്ത്രവാദിമാരെ? സന്തോഷമല്ലേ? അനുഭവിക്കട്ടോ അമ്മ? കരിയാമ്പള്ളിയും തന്നെവർക്കും ആൾത്തരത്തിനൊക്കെയും എന്റെ അടയാളം എടുത്ത് വളർത്തുകയുണ്ട് അല്ലേ?
ഇങ്ങനെ അക്ഷയപാത്രം വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഒക്കെയും ഈ തറവാടിനകത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂട്ടേണ്ടതായിരുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളും യോഗ്യങ്ങളും അമ്മ തരുന്നുണ്ടേ. അനേകം കാലം തന്നെ ആയില്ലേ അല്ലേ അമ്മ തന്നിട്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് വാരിയാലും കോരിയാലും തികയാതുള്ള ധനസമ്പത്ത് ഇതിനകത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിരുന്ന ഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനതയല്ലേ അല്ലേ? അമ്മ കൈ പിടിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നതായ സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമല്ലേ ഇത് അല്ലേ? ഇത് വാക്കോട് വസൂരിയോട് നട്ടമുട്ടത്തോട് നട്ടപ്രാന്തോട് തൊട്ടുതീണ്ടി വട്ടം വയ്യക്കാരെ അമ്മ തന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് വരക്കും അമ്മ ചാടി കളഞ്ഞില്ലല്ലോ മന്ത്രവാദം. കളഞ്ഞോ? ഇല്ല. കളയാൻ സംഗതിയും ചേർച്ചയും വരുത്തിയില്ല അമ്മ. വലുതായിരിക്കുന്ന സങ്കടം നൊക്കിയും വെറുതെ നിൽക്കുന്ന കത്ത് അതിൽ നൊക്കിയും അമ്മ പിടിച്ച് കരകയറി തന്നില്ല എന്റെ മന്ത്രവാദി. ഇനിയും അമ്മ തോണിക്കൊരു തുഴയായിട്ട് തക്കവണ്ണം എന്റെ മന്ത്രവാദിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായതുപോലെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെയും അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇല്ലമ്മനാധാരമായിട്ട് മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ധ്യാനങ്ങളും പൂവും പുഷ്പാഞ്ജലും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തും ജപിച്ചത് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടും അർച്ചനകൾ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എഴുത്തുകൾ ഭൂമായിട്ടും അറ്റകുറ്റങ്ങളും മഞ്ഞാർത്ഥ പഴിയും വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോലെ രക്ഷിക്കാവുമ്മ കേട്ടോ. അത് പാളിങ്ങിയ മന്ത്രവാദി അല്ലേ? മന്ത്രവാദി ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ട് അമ്മ തന്നിരിക്കുന്നതായ സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണിത്. ഇത് 21 സ്ഥാനത്ത് തൊടാനില്ല കേട്ടോ മന്ത്രവാദി. നെറ്റിക്കൊരു പൊൻകുറിയായി തൊട്ടോ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കുളിരും കുറുമകളൊക്കെയും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന തറവാടിനകത്ത് അമ്മ തന്നാൽ പോലെ അമ്മ തന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇന്ന് വാർദ്ധക്യമായി വലുതായിരിക്കുന്ന രോഗാലസിയിലും വെയ്യാലസിയിലും അമ്മ ചാടിക്കളിയാൻ ഇടവരുത്താതെ നരകവാരുതിയാകുന്ന സാഗരത്തെ കടപ്പാൻ ഗുരുവെന്നിരിക്കുന്ന ബോധത്തെ കൊണ്ട് സാഗരത്തെ കടത്തി മുക്തി സായുജ്യമൊക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോലെ രക്ഷിക്കാം. ഇത് കുടികളുണ്ടോ കണ്ടു വെക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവമറിയാതമായില്ല. ഗുരുവഞ്ചി അഭ്യസിക്കാതെ വിദ്യയില്ലല്ലോ അല്ലേ? എങ്കിലും മനസ്സിനകത്ത് അല്പമാകുന്നൊരു വിഷമാദികളൊക്കെയും ഉണ്ട്. അതൊക്കെയും അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടോ മന്ത്രവാദി. അതൊക്കെയും അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം തന്നാൽ പോലെ തറവാടിനകത്ത് സൗഖ്യം കുറയാൻ ഇടവരുത്തൂല. എങ്കിലും മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ജന്മം മന്ത്രവാദി അങ്ങ് എന്നാൽ കുളിപ്പിലും കിരിപ്പിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും മഹാവ്യാധികളിലും ചാടിക്കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ എന്റെ മാതാവ് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തിയും എപ്പോഴും മന്ത്രവാദി ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ട് ഇതൊക്കെയും ഭാര്യലാപ്തി വരുത്തി തന്നാൽ പോലെ. എങ്കിലും ഇത് സന്താനമല്ലേ എന്തു ചെയ്യുന്നു? വ്യാപാരം ഒക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. തന്റെ മാതാവും പിതാവും ചൊല്ലിത്തരുന്നിരിക്കുന്ന വഴികൾക്കും വേണം നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. ഈ കലിയുഗത്തിനകത്ത് കാകനും കഴുകനും പിച്ചിച്ചീന്നുന്ന കാലമാണ്. അതിൽ നിന്നും അകപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് നല്ലച്ഛന്റെ മക്കളായി വളർന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണപ്രാപ്തികളൊക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. തന്ന് രക്ഷിക്കാം. മാതാവ് മനസ്സിനകത്ത് അനവധി വിഷമാദികളൊക്കെയുമുണ്ട്. ആ വിഷമാദികളൊക്കെയും എന്റെ അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിക്കണം. മേൽപോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശം, കീഴ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയും ഇടം വലം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന കാലത്തും വേറൊരു കൈസഹായമില്ല ചെയ്തു തരുവാൻ തക്ക വണ്ണം. അതൊക്കെയും എന്റെ അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും ഒരു ബലവത്താവണ്ടേ. കാലിലാവും വരുന്നില്ല അല്ലേ? എങ്കിലും മന്ത്രവാദി കാലിലാവം വന്നാല് അമ്മേനെ കാണൂലേ തറവാടിനകത്ത്? നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്നതായ കാര്യലാഭം വന്നാല് അമ്മേനെ കാണൂലേ ഇതിനകത്ത്? ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പാഞ്ഞ് കുറുകെ തടുത്തിട്ട് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്ന മോക്ഷപ്രാപ്തികളൊക്കെയും അമ്മ കൊടുത്താൽ പോരെ. അകലിലേക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തതുപോലെ ഗൗതമ ശാപത്താൽ കല്ലായി കിടക്കുന്ന അകലിലേക്ക് ശ്രീരാമ പാദച്ചതസ് കൊണ്ടൊക്കെയും മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തി അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. കാലം നീളെ ചെന്നു പോയിരിക്കുന്ന വിഷമാദികളൊന്നും വേണ്ട. കാലം നീളെ ചെന്നാലും കണക്കിൽ ഓരി ഒന്ന് പറയിച്ചെടുത്താൽ പോരെ അമ്മ. അമ്മയുണ്ട് കൂടാ. നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പെറ്റ മാതാവിന് തുല്യം തന്നെയാവാം ശക്തി ശ്രവണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ്. ശക്തിയുക്തമാക്കിയിട്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മന്ത്രവാദി. ഇത് ഭവനത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിപ്പാറാവട്ടെ. സന്ധ്യാദീപം വെക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് നല്ലവണ്ണം അത് സൂക്ഷിപ്പാറാവട്ടെ.
കേട്ടെ, ഉമ്മയായിട്ടും കാറ്റായനായിട്ടും ഗൗരിയായും ലക്ഷ്മിയായും പാർവതിയായും സരസ്വതിയായും ചണ്ണിയായും ഉണ്ണിയായും ചാമുണ്ണിയായും അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ പൂങ്കളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്നതായ തറവാടിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ ഭൂമിക്കകത്തല്ലേ വസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇന്നേ വരക്കും വേറൊരു വിഷമം വരുത്തിനോ അമ്മ ഇല്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും സബലീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൂടി ഉണ്ടായില്ലേ അമ്മ? നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്കൊക്കെയും നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അതൊക്കെയും അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം തന്നില്ലേ? ഇനിയും സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ അമ്മ? വലുതായിരിക്കുന്ന അന്ധകാരം വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അന്ധകാരമാകുന്ന ഇരുട്ടിന് നീക്കം കളഞ്ഞിട്ട് നന്മയാകുന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടതായിരുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളും യോഗ്യങ്ങളും അമ്മ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വ്യാപാരമൊക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയും എന്റെ അമ്മ തന്നെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി തരണം. അതല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ? 10-ന് 16-ന്റെ വർധനമൊക്കെയും അമ്മ കാട്ടിത്തരണം. തന്നില്ലേ അമ്മ? ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ട് സൗഖ്യമല്ലേ? സൗഖ്യം കുറയാനിട വരുത്താതെ അമ്മ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു പദ്ധതി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്നാൽ ഐവര് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ബന്ധുവായി നിലനിന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടേതാക്കിയ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ ബന്ധുവായിട്ട് നിലനിന്നിട്ട് നോക്കിയും കണ്ടും അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. എന്റെ കുടുംബമാണ് അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും തറവാട്ട് പരമ്പരത്വങ്ങളും പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് അമ്മ തന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലുതായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെയും ഉണ്ടാവട്ടെ. മന്ത്രവാദി അമ്മ സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ. അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുള്ളാണെങ്കിലും അമ്മേനെ മുറുക്കെ പിടിക്കാറാവട്ടെ. മുന കൊള്ളുവാൻ ഇടവരുത്തൂല അമ്മ. മന്ത്രവാദി അല്ലേ? മന്ത്രവാദി ഇന്ന് കൈനിറയെ വാരി തന്നിരിക്കുന്ന സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ലവണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്ത് തൂഴിപ്പാറായിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ വ്യാം തിരന്തരം 20 രഘുനാഴിയും പഞ്ചാക്ഷ മന്ത്രമായിട്ട് അമ്മേനെ ഉരുക്കഴിക്കാറാവട്ടെ. ഇല്ലമ്മനെ ആധാരമായിട്ട് മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ധ്യാനങ്ങളും പൂവും പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന ദിക്കിനകത്തും ജപിച്ചത് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടും അക്ഷരങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എടുത്തത് പുഷ്പമായിട്ടും മറ്റു കുറ്റങ്ങളും അന്യാട്ട പിഴയും ഒക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അതൊക്കെയും അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ അമ്മ. സൗഖ്യം കുറയുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അമ്മേനെ വിളിക്കാറാവട്ടെ. ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് 9-ന് അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അനേകം കാലം തന്നെ ആയില്ലേ അല്ലേ ഈ തറവാടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മേനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ? ഇത്ര കാലവും അമ്മ അരൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പം രൂപം തകഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ അമ്മേനെ അല്ലേ? സന്തോഷമായില്ലേ? ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും അമ്മ കുറച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാരെ സന്താനങ്ങളെയും അമ്മ തന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. അതല്ലേ വേണ്ടത്? നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം അമ്മ കൊടുത്താൽ പോരെ. ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് ദീർഘസുമംഗലിയായിട്ട് വാഴേണ്ടതാകുന്ന പരമഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. തന്ന് രക്ഷിക്കാമമ്മ. ഇന്ന് അമ്മയോടല്ലേ അപേക്ഷ പറഞ്ഞത്? അപേക്ഷ വരുത്തൂല കേട്ടോ. ഒന്ന് അവിടെ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി വൃത്തിയായിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഒരു പുത്രസന്താനം വേണമെന്നായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഇവരുടെ മകളെ ഇരിക്കട്ടെ. ആനപദം കൊണ്ടും ആകാശം കാർമേഘം കൊണ്ട് വാക്ക് വ്യാകരണം കൊണ്ടും കുലമെന്ത് വേണം? സൽപുത്രന്മാരെ കൊണ്ട് പുത്രിമാരെ കൊണ്ട് പോകണം ശോഭിത വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം. പുത്രിഭാഗ്യം തന്നില്ലേ അമ്മ? ഒരു പുത്രഭാഗ്യം വേണം അല്ലേ? നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരമ്പരുത്തങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പുത്രഭാഗ്യം വേണ്ടേ? ഇരിക്കട്ടെ. അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. അമ്മയുണ്ട്. ഇന്ന് അമ്മയോടല്ലേ സങ്കടം പറഞ്ഞത്. ആ സങ്കടമൊക്കെയും തീർത്തിട്ട് ഒരു സൗഖ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. തറവാടിനകത്ത് തൊട്ടിലാടുവാനും പിള്ളതുള്ളുവാനും താരാട്ട് പാടി ഉറക്കേണ്ടതാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെയും അമ്മ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാമമ്മ. എട്ടപ്പാടി തറവാടെന്നിരിക്കുന്നതായ തറവാട് അനേകം പേരും പെരുമയും കേട്ടിരിക്കുന്ന തറവാടും തറവാട്ട് പരമ്പരുത്തങ്ങളും പൂർവ്വപുണ്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന തറവാട് തന്നെയല്ലേ എന്റെ തണ്ടപ്പാടി തറവാട് അല്ലേ? ഇന്ന് അമ്മേനെ കണ്ടില്ലേ? ഇന്ന് സന്തോഷമായില്ലേ അല്ലേ? ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യമൊന്നും അമ്മ കുറച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് അമ്മ തന്നെ നാളേക്കും നീളേക്കും രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തിയും വിശ്വാസങ്ങളും തന്നെയല്ലേ അല്ലേ?
ഇന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഇല്ലേ മന്ത്രശാലക്കകത്ത് അടിയും മുടിയും തൊട്ട് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ മുരുക്കഴിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ജപിച്ചത് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടും അർച്ചനയുടെ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എടുത്തത് പുഷ്പമായിട്ടും അറ്റകുറ്റങ്ങൾ പഞ്ഞാട്ട് പിഴയും വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അതൊക്കെയും പുറത്ത് രക്ഷിക്കണം എന്റെ മാതാവ്. ഇന്നേ വരക്കും അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ. എങ്കിലും മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പവിത്രാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോരുമാറാവട്ടെ മന്ത്രവാദി. പൂർവകാലത്തെ മം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാകാരം ധ്യാനം ധാരണ സമാധികളാകുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗികളാകുന്ന യോഗീപരിയന്മാര് ഒരു പുൽക്കുടിത്തുമ്പായിട്ടെങ്കിലും ഈ പൂമുഖത്ത് ജനിച്ചു പോരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്തതായ ഒരു മഹത്തരമായിരിക്കുന്ന ജന്മമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചത്. മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ജന്മമല്ലേ അത്. ആ നന്മയാകുന്ന ജന്മത്തെ ഇടപ്പെരുവഴിയിലിട്ട് കളയാതെ തക്കവണ്ണം അവരും അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളും തലമുറകളും നിറവേറിക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്മയാകുന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടന്നു പോരുമാറാവട്ടെ. അപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ പോരാ മന്ത്രവാദി. എങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു ഭവനമൊക്കെയും ഉണ്ടല്ലോ കെട്ടിപ്പണിത് ഉയർത്താൻ ഭാവിച്ചിട്ട് എന്റെ മന്ത്രവാദി അല്ലേ. ആ ഭവനത്തിനകത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി വാഴേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരമഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. അമ്മേനെ വിളിച്ചില്ലേ, ധനത്തിന് കുറവടി വന്നു പോയോ? അതൊക്കെയും അമ്മ വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ മന്ത്രവാദി. അതൊക്കെയും പിടിങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു കടാക്ഷം കാരുണ്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായാൽ പോലെ. ശക്തിസുമണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ കൂടെ കേട്ടോ രക്ഷിക്കാമമ്മ. മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കായ് കനികൾക്ക് ഒത്തിനുവദിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരമഭാഗ്യം ഇന്നേ വരക്കും അമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും 9-ാം തുടർച്ചാൻ ശരീരമാകുന്ന ശരീരത്തിനകത്തും വലുതായിരിക്കുന്ന ദേഹസുഖം കുറയുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അമ്മേനെ വിളിക്കാറാവട്ടെ. മാതാവായിട്ടും പിതാവായിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടും ധന്യന്ത്രമൂർത്തിയായിട്ടും അമ്മ നിലനിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നോക്കിയും കണ്ടും രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാമമ്മ കേട്ടോ. കൈനിറയെ വാരി തന്നിരിക്കുന്നതായ സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണിത് കേട്ടോ. വാക്കോട് വസൂരിയോട് നട്ടകുട്ടത്തോട് നട്ടപ്രാന്തോടും തൊട്ടുതീണ്ടി വട്ടം വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും തഴുകി അടിച്ച് ഗുണപ്പാട് വരുത്തി തന്നേക്കണം എന്റെ മാതാവ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻപേതുമായിട്ട് അമ്മയുടെ കരമല്ലേ പിടിച്ച കരം മുതലിക്കളിയാണ് വരുത്താതെ കണ്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. ഉള്ളാണെങ്കിലും അമ്മേനെ മുറുക്ക് പിടിക്കുവാറാവട്ടെ മന്ത്രവാദി. ഗുണ കൊള്ളുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. നരകവാരതിയാകുന്ന സാഗരത്തെ അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ. ആത്മനിവേദനങ്ങളും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ ഭക്തികളൊക്കെയും നിങ്ങളുടേതാക്കുന്ന ഹൃത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇല്ലമ്മനെ ആധാരമായിട്ട് മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ധ്യാനങ്ങളും പൂവും പുഷ്പാഞ്ജലി ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന ദിക്കിനകത്തും എന്ത് വേണം? ജപിച്ചത് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടും അർച്ചനകൾ കർമ്മങ്ങളായിട്ടും എടുത്തത് പുഷ്പമായിട്ടും ശിവശമനം ഞാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് ശക്തിസുമണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ് രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാം. വിദ്യയിലൊക്കെയും ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്ത് എന്ത് വേണം? സരസ്വതിയായിട്ടും ആലസ്യം വന്ന് മാറുന്ന കാലത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ടും എന്റെ അമ്മ കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി ഒക്കെയും ഉണ്ടാവട്ടെ. വിദ്യ എന്നിരിക്കുന്ന 2 അക്ഷരങ്ങളൊക്കെയും പൊഴിയുന്ന ദിക്കിനകത്ത് വിജയത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന 3 അക്ഷരത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. ആ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്നതായ സൗഖ്യവും അമ്മ കൊടുത്താൽ പോരെ. കൊടുത്തില്ലേ അമ്മ? ഇന്ന് അമ്മയോടല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്റെ അമ്മ തന്നെ സന്താനങ്ങളെ ഒക്കെയും അമ്മ തന്നെ നോക്കിയും കണ്ടും രക്ഷിക്കണം എന്റെ മാതാവ്. അതല്ലേ വേണ്ടത്? അമ്മയുടേതാക്കുന്ന മാറിനകത്ത് ക്ഷീരമില്ലെങ്കിലും ഒരു ഭക്തിയാകുന്ന ക്ഷീരം കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. ഇന്നേ വരക്കും രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ അമ്മ? ഇല്ലമ്മനെ ആധാരമായിട്ട് കുളിപ്പും കുരിപ്പും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും മഹാവ്യാധികളും ഒക്കെ വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും മഹാവ്യാധിക്കൊരു വൈദ്യനാഥനായിട്ട് അമ്മ നിലനിന്നിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കിയും കണ്ടും രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. എങ്കിലും എന്റെ പൂങ്കളം തറവാടല്ലേ ഇത്? ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻപേതുമായിട്ട് അമ്മയോടല്ലേ അപേക്ഷ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പ്രയത്നം ചെയ്യില്ലേ അല്ലെ? ദേഹധ്വാനങ്ങളും ദൈവപ്രയത്നമല്ലേ ചെയ്തത് അല്ലെ? ഞിര്യത്തെപ്പാറ ഗുബ്ബേലക്കല്ലും പൂങ്കളത്ത് വനവും വാടൂർ തെക്കിനി എന്നിരിക്കുന്നതായ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്നിധാനം മുൻഭേദമായിട്ട് അല്ലെ? അഷ്ടകഗന്ധം തൊട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയല്ലേ അല്ലെ? എന്റെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യങ്ങളും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. സന്താനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ 2 മല്ലിക പുഷ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ട്
എൻ്റെ സഹോദരി സംസ്ഥാനം 15 കൊല്ലം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് വാക്കോട് വസൂരിയോട് നട്ടകുട്ടത്തോട് നട്ടഭ്രാന്തോട് തൊട്ടുതിരിഞ്ഞ് വട്ടം വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും തഴുകിയടിച്ച് ഗുണപ്പാട് വരുത്തി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം തോണിക്കൊരു തൊടയായിട്ട് തക്കവണ്ണം മാതാവ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടാകുന്ന പറ്റ മാതാവിന് തുല്യം തന്നെയാവാം ശക്തി ധൂണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ്. ശക്തിയുക്തമാക്കിയിട്ട് അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോലെ രക്ഷിക്കാമമ്മ. എന്റെ മന്ത്രവാദിമാര് തന്നെയല്ലേ കേട്ടോ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും അമ്മേനെ കൂടിക്കണ്ടില്ലേ. കേട്ട് കേൾപ്പിക്കാനുണ്ടോ അമ്മയോട്? സൗഖ്യമാണോ? സൗഖ്യം കുറയാനൊന്നും ഇടവരുത്തിയിട്ടല്ലോ മാതാവ്. സൗഖ്യം കുറയുന്ന ദിക്കിനകത്ത് അമ്മേനെ വിളിക്കാറാവട്ടെ. ഏതുമായിട്ടും അമ്മേനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കൈയെടുത്തില്ലേ എൻ്റെ കുടുംബം. സൗഖ്യമല്ലേ, സൗഖ്യം കുറയാൻ ഇടവരുത്തിയില്ലല്ലോ. രാജമുഖത്തും ജാതിമുഖത്തും പന്തിയിലും പ്രഭുസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെയും ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്തും അന്യന് മുഖമ്പത്ത് ശിരസ് പണങ്ങാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് ഇന്നേ വരക്കും അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലേ അമ്മ. ഇനിയും എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ വലമല ചിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷീരം തന്നിട്ട് മാറത്തും മടിയിലും വെച്ചിട്ട് അമ്മ രക്ഷിക്കണം. ചെന്നെടുത്തോളം ദേശത്തിനും പറഞ്ഞെടുത്തോളം വായിലെ നാവിലും വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അമ്മ തന്നെ നിങ്ങളെ നോക്കിയും കണ്ടും രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മന്ത്രവാദി. മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എന്റെ അമ്മ രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെയല്ലേ അല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ. അരകഭാരതിയാകുന്ന സാഗരത്തെ കടപ്പാൻ ഗുരുവെന്നിരിക്കുന്ന ബോധത്തെ കൊണ്ട് സാഗരത്തെ കടത്തി മുക്കി സായൂജമൊക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. അമ്മ രക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. ചാടിക്കളയാണ്ട് വിരുത്തുല മാതാവ്. എങ്കിലും വിജയത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യമല്ലേ മന്ത്രവാദി. ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നവരെയും എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൈയൊടിച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ മന്ത്രവാദി അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും അനേകം ദേവധ്വാനങ്ങളും ദൈവപ്രയത്നം ഒക്കെയും ഈ തറവാടിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധമല്ലേ ഇത്. അറ്റുപോകുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്റെ മാതാവ്. ചരാചരഗുരുവും സർവപ്രപഞ്ച ഹേതുവാകുന്ന പാർവതി പരമശിവന്മാർക്ക് മൂഷികവാഹനമാകുന്ന ഗണപതിയെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്റെ മാതാവ് ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഇന്ന് അമ്മേനെ കണ്ടില്ലേ, സന്തോഷമായില്ലേ എന്റെ മന്ത്രവാദി. ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒന്നും കുറച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ ശക്തി ധൃമണിയായിരിക്കുന്ന മാതാവ് ശക്തിയുക്തമാക്കി രക്ഷിച്ചെടുത്തേക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഭക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. പോന്നിക്കനകത്തും പുറപ്പെടുക്കത്തും വായിലെ നാവിനും വലത്തു കൈക്കും കൈവകർച്ച് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം മാതാവ് എപ്പോഴും കൂടി ഇരുകട്ടം ചാടിക്കളിയുടെ മാതാവ്. വലുതായിട്ട് അന്ധകാരം വരുന്ന ദിക്കിനകത്തും അന്ധകാരമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ നീക്കം കളഞ്ഞിട്ട് നന്മയാകുന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടതാകുന്ന പരമഭാഗ്യം അമ്മ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാമമ്മ. മന്ത്രവാദി എന്റെ പൂങ്കുളം തറവാടെന്നിരിക്കുന്നതായ തറവാടിനകത്തും തലമുറയിട്ട് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആൾത്തരം തന്നെയല്ല എന്റെ മന്ത്രവാദി അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും അമ്മേനെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും സേവകൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അല്ലേ. തട്ടും സമ്പ്രദായങ്ങളും പോലും ഗുരുസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നും മറന്നു പോകുവാൻ ഇടവരുത്താതെ കണ്ട് ഈ തറവാട് ഇനിയുള്ള കാലം ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എന്റെ അമ്മ നടത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടേതാകുന്ന പൂർവികന്മാർ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ നടത്തിക്കേണ്ടതാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. ഇന്ന് സന്തോഷമായില്ലേ. ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒന്നും കുറച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്തൂല കേട്ടോ മാതാവ്. ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താവും ബന്ധമല്ലേ ഇത് അല്ലേ. അറ്റുപോകുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്റെ മാതാവ്. തറവാടിനകത്ത് തൊട്ടിലാടുവാനും പിള്ളതുള്ളുവാനും താരാട്ട് പാടി ഉറക്കേണ്ടതാകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും തന്നില്ലേ മാതാവ്. തന്നില്ലേ. സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സമ്പൽ സമിതികളൊക്കെയും അമ്മ കൊടുത്താൽ പോരെ. എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു വ്യാപാരമൊക്കെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയും എന്ത് വേണം, ഒരു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി തരണ്ടേ. ഇതെന്റെ മന്ത്രവാദി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ദിക്കിനകത്ത് സന്ധ്യാദീപം ഒക്കെ ഇല്ലാടാ. അവിടെ ഇത് വെച്ച് നല്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെയും ഇത് എടുത്ത് പകരുക കേട്ടോ. ഒരു അടയാളം അല്പം കൊടുക്കും. ഇരിക്കട്ടെ. ഇരിക്കട്ടെ. 10-16 വർധനവൊക്കെയും അമ്മ തരുന്നുണ്ട്.
കൈയൊഴിച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്തൂല. ഇന്ന് സങ്കടമല്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്മയോട്? നിങ്ങളതാകുന്ന കണ്ണിലെ കണ്ണീര് അമ്മതാകുന്ന മാറത്തും പാതാരങ്ങളിലും വന്ന് വധിച്ചു. അതിന് അറുതി അമ്മ തരുന്നുണ്ട്. കാലം നീളെ ചെന്നാലും കണക്കിലൂരെന്ന് പറയിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ കേട്ടോ. വിഷമാദികളൊന്നും വേണ്ട. സങ്കടം വരുന്ന ദിക്കിനകത്ത് സന്തോഷത്തിലാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ പോരെ, തന്ന് രക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. അമ്മേനെ മറന്നു സന്ധ്യാദീപം വെക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സ്നാനം ചെയ്യാറാവട്ടെ അമ്മേന. കൊണ്ട കൊടുത്തു ജീവിതത്തിലിരിക്കുന്ന വിദ്യകളൊക്കെയും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും അമ്മ കാട്ടി തന്നില്ലേ? ഇന്ന് ആ കണക്കിലല്ലേ അമ്മേനെ വിളിച്ചത് അല്ലേ? അതൊരു കയറ്റം വേണ്ടേ? വേണ്ടേ? വീട്ടിന്റെ വേലയും പണി കുറച്ച് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു ഭവനം ഒക്കെയും അല്പം പാതി വഴിയിലായിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർത്തീകരിക്കണം. സംസാരം വൃത്തിയാവണം. ഇരിക്കട്ടെ. കുടുംബം എല്ലാവർക്കും ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. എന്താണ് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു? എനക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സുഖം വേണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ഉമ്മയായിട്ടും കാത്യായനായിട്ടും ഗൗരിയായിട്ടും ലക്ഷ്മിയായിട്ടും പാർവതിയായിട്ടും ചന്നിയായും മുണ്ണിയായും ചാമുണ്ണിയായും അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെ. ആ മാതാവ് നിങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. 1000 വർഷത്തും മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമങ്ങളും മഹാഗണപതി ഹോമം, അതിലും വിശേഷിച്ച് കാമബീജാക്ഷരി മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ സ്ഫൂരിതമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്താ മന്ത്രവാദിക്കില്ലേ? എന്നാൽ ശ്രീചക്ര മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മാതാവിന. ഇല്ലേ? അത് അമ്മ എന്നിരിക്കുന്ന കടാക്ഷം തന്നെയല്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. അഭിമാനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധികളൊക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. ഇന്ന് ആ കണക്കിലല്ലേ അമ്മക്ക് തന്നത്. കയ്യേറി വാങ്ങട്ടെ ഇത് മന്ത്രവാദി. ഇരിക്കട്ടെ. വെള്ളി കൊണ്ട് നാണയം തൊട്ടു അല്ലെ? സ്വർണം കൊണ്ട് വാരി കളിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും തറവാടിനകത്ത് തന്നാൽ പോരെ അമ്മ. തരുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ. എന്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്കൊക്കെയും തോന്നാത്ത ആൾത്തരത്തിനൊക്കെയും നല്ലതായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധികളും മനസ്സും അമ്മ തോന്നിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നേർവഴിക്ക് അമ്മ നടത്തി തന്നാൽ പോരെ. ഇത് കനകം പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു. ഇത് നിങ്ങളെ കരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ദൈവം കയ്യാലെടുത്ത് വടക്കം ചെയ്തു. 10-ന് 16-ൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും തറവാടിനകത്ത് അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. സന്തോഷമായില്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. ാകാതെങ്കിലും കാലത്തിന്റെ കഠോരമാകുന്ന സംഹാര ശക്തികളെ അമ്മ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് നന്മയാകുന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടക്കേണ്ട ഭാഗ്യം അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാമമ്മ. ಇದಾಗಿ ನೀವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ 12 ದಿನ ಉದ್ಯಪ ಮಿಂದು ಅದು 2 ಜನ 12 ದಿನ ഇരിക്കട്ടെ. അതൊക്കെയും അമ്മ തന്നെ നേർവഴി കാട്ടി തിരുവാന്നൊക്കെ വണ്ണം തോണിക്കൊരു തുഴയായിട്ട് അമ്മയുണ്ട് കൂടാ കേട്ടോ. അമ്മേനെ മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ. ചെല്ലുന്ന ദിക്കിനകത്തൊക്കെയും വചനം കേട്ട് പോകുന്ന പ്രകാരം ആസനത്തിനും ഭോജനത്തിനും അമ്മ കുറവടി വരുത്തുവാനിട വരുത്താൻ. നാളേക്കും നിങ്ങളേക്കും 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലം വരെയും നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാരെ അമ്മ കൈയൊഴിച്ച് കളയാനിട വരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. രക്ഷിക്കാമമ്മ. പിതാവ് നടന്നിരിക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടതാകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളും യോഗ്യങ്ങളും ഒക്കെയും അമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് തറവാടും ഭേദമായിട്ട് അടിച്ചെലി ബന്ധത്തിനും വശിതില്ല ശുദ്ധമായ പ്രകാരം നടത്തിച്ചോ വൈദങ്ങളെ. അടിതളിയുള്ള ദിക്കിനകത്ത് കൂടുതലേക്ക് വിത്തം വരുത്തൂല. രാജാവ് പൂജനായാലും ശോഭിതക്ക് ആര് വേണം? ഒരു മന്ത്രി വേണം ഭവനത്തിനകത്ത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ സ്ഥാനമഹത്വമൊക്കെയും ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിനകത്ത്. ഇരിക്കട്ടെ. ആയുസ്സും ആരോഗ്യങ്ങളൊക്കെയും അമ്മ തന്നാൽ പോരെ.
നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും വരുന്നിരിക്കുന്നതും നോവും നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെയും അമ്മ തന്നെ തട്ടിത്തിരിച്ചിട്ട് അമ്മ സൗഖ്യം തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാം അമ്മ കേട്ടോ. അടയാളം എന്റെ എണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ. മാതാപിതാ മാവിലാ ജ്യേഷ്ഠാ ഗുരു അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ടും അമ്മ തന്നിരിക്കുന്ന ധനമാണ് കേട്ടോ പൈതങ്ങളെ. വാർദ്ധക്യമായി മഹാരോഗത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എന്റെ അമ്മ രക്ഷിക്കണമെന്നിരിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ. കായത്തിന് വേദന വരുന്ന കാലത്തും കരിങ്കൽ നിറവുണ്ടാക്കി തരുവാതക്കവണ്ണം ശക്തിസുമണി ആയിരിക്കുന്ന മാതാവ് കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാമമ്മ ഇരിക്കട്ടെ. ദേഹസുഖം കുറയുന്ന ദിക്കിനകത്തും ആ ദേഹസുഖത്തെ അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. ഇതൊരു സിദ്ധ ഔഷധമല്ലേ അമ്മ തരുന്നതാണ്. കനകചൂർണമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്. ഇന്നേ വരെയൊക്കെ കൈയൊടിച്ച് കളഞ്ഞിനോ അമ്മ. കൈയൊടിച്ച് കളയാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല. മാണിക്കം കുപ്പേ കടന്നാലും അതിന്റെ പ്രവണം ഒന്നും നശിച്ചു പോകുവാൻ ഇടവരുത്തില്ല. തറവാണ്ടകത്ത് തൊട്ടിലാടുവാനും പിള്ളതുള്ളുവാനും താറാട്ടി പാടി ഉറക്കേണ്ടതാകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും അമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. സന്താനങ്ങളെ നല്ലൊരു വഴിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചില്ലേ അമ്മ. എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ എപ്പോഴും ചെല്ലാറുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത്, എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കട്ടെ. മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും സബലീകരിക്കുവാൻ ഇന്നേ വരെക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടായില്ലേ അമ്മ. ഇനിയും ഉണ്ടാവണം എന്റെ അമ്മ അല്ലേ. അതല്ലേ വേണ്ടത്. എല്ലാ അപവാദങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെയും അമ്മ പിടിച്ച് കരകയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശത്രുക്കാരൻ കണ്ണും കൈയും നകച്ചു വരുന്ന നിൽക്കണകത്തൊക്കെയും ശത്രുക്കാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ സൗഖ്യം തന്നില്ലേ. ഇനിയും സൗഖ്യം തന്നാൽ പോരെ അമ്മ. തോണിക്കൊരു തുഴയായിട്ട് തക്കവണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ. ആ ഭൂമി സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയും കൈമാറ്റം അമ്മ ചെയ്തു തന്നാൽ പോരെ. അമ്മക്ക് തരൂല കൈ നിറച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഭൂമിയൊക്കെയും കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ അമ്മക്ക് കൈ നിറച്ചും തരൂലേ ഇതിനകത്ത്. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಭೂಮಿ ಸಂಪದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. മനസാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ. അത് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. 10-16 വർധനമൊക്കെയും എന്റെ മന്ത്രവാദിക്ക് തന്നാൽ പോരെ. തന്നില്ലേ അമ്മ കൈ നിറച്ചും വാരിച്ച്. ഇനിയും വാരിക്കോരി തന്നാൽ പോരെ അമ്മ. 10-16 വായിക്കുന്ന വർധനമൊക്കെയും ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് അമ്മയോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉപേക്ഷ വരുത്തൂല. അതൊക്കെയും പിടുങ്ങേണ്ട ഉപകാരം അകലെ പാഞ്ഞ് കുറുകെ തടുത്തിട്ട് വേണ്ടിരിക്കുന്നതായ അഭിമാനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്റെ കുടുംബത്തിന് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധമല്ലേ. ഇത് അറ്റുപോകുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്റെ മാതാവ്. തൊട്ടിരിക്കുന്ന സിന്ദൂരത്തിനും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാംഗല്യത്തിനും വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ ഇടവരുത്താതെ ദീർഘ ആയുസ് തന്നിട്ട് ദീർഘസുമംഗലിയായിട്ട് വാഴേണ്ടതാകുന്ന പരമഭാഗ്യം അമ്മ തരുന്നുണ്ട്. തറവാടിനകത്ത് നല്ലവണ്ണം സ്മരണ ചെയ്യാറാവട്ടെ അമ്മേന കേട്ടോ. രക്ഷിക്കാം അമ്മ. നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണുമ്പുള്ള തന്നെയല്ലേ മാതാവ്. വലമല ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷീരം തന്നിട്ട് അമ്മയുടേതായിരിക്കുന്ന മാറത്തും മടിയിലും വെച്ചിട്ട് അമ്മ രക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ പൈതങ്ങളെ. ഇത് കലിയുഗമാണ്. കലിയുഗത്തിനകത്ത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയെ പോലെ വേറൊരു മാർഗങ്ങളില്ല കേട്ടോ. ഈ പ്രപഞ്ചം നശിച്ചു പോകും. എന്നാൽ നാശമില്ലാത്ത വസ്തു എന്താണ്? ഭക്തി മാത്രമല്ല. ഹൃദായുഗത്തിൽ ധ്യാനം കൊണ്ടും ക്ഷേത്രായുഗത്തിൽ യാഗം കൊണ്ടും ഭാവരയുഗത്തിൽ പൂജ കൊണ്ടും കലിയുഗം നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുമാണ് ശോഭിതം. ആരാണാണ് ജനിച്ചു ഒരു നാവിന്റെ നരകപീഡനം വരുത്തുവാനിടവരുത്താതെ അമ്മ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ മന്ത്രവാദി കുടുംബാധികന്മാരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻപേനുമായിട്ടും അമ്മ കൈനിറയെ വാരി തന്നിരിക്കുന്നതായ സിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണിത് കേട്ടോ. ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തി സ്വരൂപം തന്നെയല്ലേ മാതാവ് അല്ലേ. ഓരോരോ കാരണം കൊണ്ടും ഓരോരോ അവതാരം കൊണ്ടും അനേകം മാതാവ്
വിദ്വാൻമാരി മായാദ്രാവിഡ ദ്രാവണ കുംഭകർത്ത ശൂരപൽമാണ്ട ദുർഗാമ ഹിരണ്യാക്ഷ ധൂമ്രാക്ഷ മഹാസുര മൂഹാസുര സഹസ്രകവച ശിശുപാല മാരീജി സുമാരി മാല്യവാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ രാക്ഷസന്മാരെ ഒക്കെയും വധിച്ചിട്ട് മക്കന്മാരായിരിക്കും ദേവന്മാർക്കും ദേവകൾക്കും ഒക്കെയും മോക്ഷം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്നെയാണ്. ആ മാതാവ് നിങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ പോലെ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ഇത്രയും കാലം അരൂപത്തിലല്ലേ അമ്മേനെ കണ്ടത് അല്ലേ? ഇതൊരു വലുതായിരിക്കുന്ന തറവാടല്ലേ പൂങ്കുളം തറവാട് അല്ലേ? ഒരു വൃക്ഷം നട്ടാല് അതിന്റെ മുരട്ട് ജലമൊഴിച്ചെങ്കിലല്ലേ അത് ശാഖകൾക്ക് തെടുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. കായ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ? മರದ ശാഖകൾക്ക് തെടുമ്പുണ്ടായാൽ അതിനൊരു അടിവേര് അതിന്റെ ഉറപ്പ് വേണ്ടേ? അതെ. ഈ തറവാട് അങ്ങനെയുള്ള തറവാടല്ലേ ഇത്? നിങ്ങളുടേതാക്കുന്ന പൂർവികന്മാര് ചവിട്ടിത്താണ് വട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലക്കൂറല്ലേ ഇത്? എന്റെ പൂങ്കുളം തറവാട്. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲ ಬೇರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು ಅರ್ಥ താഴി വേരിന് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ മര നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെയും സ്ഥിതി അങ്ങനെ നിലനിൽക്കല് ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ പോയത് കായ്ക്കുന്നത്. കായ് ಬೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮರ ಚಿಗುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ എന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് ಕಾಯಿ ಬೇರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങള് ഓരോരോ ദിക്കിലാവാം, ശാഖകളാവാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ തറവാടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏവരും ഒത്തുപിടിച്ചില്ല. ഇനി നിങ്ങള് വിട്ടുപോകുമോ മാതാവിന? നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദര ഭാവത്തോടു കൂടി ഒത്തൊരുമയായിട്ട് ഏവരും ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവൂലേ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೋಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ഒരു ആലയിലെ കോക്കള് കൊമ്പും കുളമ്പും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വരും. അതെല്ലാം സഹിച്ച ഒരു ബുദ്ധിയായ ഒരു മനസ്സായി ഒത്തൊരുമയിൽ വേണ്ടേ? ആ സന്മനസ് ആ സദ്ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും വരണം. മനുഷ്യാധീനമല്ലേ? മറക്കാനും പൊറുക്കുവാനും എല്ലാവരും അല്ലേ? മനുഷ്യാധീനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ സാധ്യമാവൂ. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെയും വന്നു ഭവിക്കാം. അതൊക്കെയും മനുഷ്യാധീനത്തിന് മാത്രമേ വന്നു ഭവിക്കൂ. അതൊക്കെയും പൊറുക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും ഒക്കെയും എന്ന മന്ത്രവാദിമാർക്ക് ആവൂലേ ഇതിനകത്ത്? ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കാര്യകർമാദികളൊക്കെയും കൊണ്ടുപിടിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ഇടവരുത്താതെ ഈ ഐക്യം ഒന്നും വിട്ടുപോകണം. ഐക്യവത്യം മഹാബലം. ഐക്യം കുറഞ്ഞു പോവോ നിങ്ങൾ? ഇതൊന്നും പറയണ്ട. ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ പോരെ? അമ്മ ഉണ്ടാവണം. അമ്മയില്ലേ കൂടാ? അമ്മ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യലാഭം ഒക്കെയും ഇവിടെ വരുത്തുവാനുണ്ട്. പിടുങ്ങുന്ന പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെ കൊണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കരുത്ത് ശക്തികളൊക്കെയും ഈ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ തന്നാൽ പോരെ? നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്ന കരുത്തും ശക്തികളും മനസ്സും ആയുസ്സും ആരോഗ്യങ്ങളും ഒക്കെയും അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മന്ത്രവാദി. എങ്കിലും എന്ത് വേണം മന്ത്രവാദി? ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു ലിഖിതമാക്കി വെക്കണം. ഇനിയുള്ളതായ കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്ക് ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಾನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಬರೆದು ಮಾಡಬೇಕು. അതെല്ലാം ഒരു ലിഖിതമാക്കി വെക്കണം. അതൊക്കെയും എന്നെ മന്ത്രവാദിക്കറിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇരിക്കട്ടെ. അതൊക്കെയും ഒരു ലിഖിതമാക്കി വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതാകുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടി കുടുംബാധികന്മാർക്ക് നടക്കുന്ന വഴി അറിയാം. വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അമ്മയോട് കേട്ട് കളിപ്പിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്നത്തെ കേരള എല്ലാത്തില്ല ബുദ്ധിയാത്തില്ല. ശരി, അപ്പോ സമയം ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾ ആശ്വാസനം കിട്ടി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം. ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് സന്തോഷമായില്ലേ? ഈ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒന്നും കുറച്ചു കളയാൻ ഇടവരുത്താതെ ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അമ്മ നടത്തിച്ചെന്നാൽ പോലെ ഈ തറവാടിനകത്ത് ഇതെന്ത് വേണം? ഗുരുനില വേണം. ഗുരുനിലയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലയുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഗുരുവാദം വണങ്ങിയിട്ട് ഏവരും ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം. അമ്മ തന്നിരിക്കുന്നതായ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്. അമ്മ തന്നെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളതായിരിക്കുന്നതായ ഗുരു കാരണവന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന ദിക്കിൽ നിന്ന് മൂത്തവർ
ಅದು ವಾಂಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಡಿದು ಒಳ ಮಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ ಅರಿಶಿನ ಹೊಡಿದೆ 2 ಸಿಂಗರ್ ಹೆಸರು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ഇരിക്കട്ടെ സന്തോഷമായില്ലേ നമുക്ക് ക്ഷീരമുണ്ടോ ರೆಡಿ ಆയി ಅಲ್ಲ ಇದ ಮಣಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಡುಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಡುಕ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಇದರ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹತ್ರ ನೋಡಿ അനേകം ഗോക്കളെയൊക്കെയും കറന്നെങ്കിലും ഒരു നിറമുള്ളതായ ക്ഷീരമല്ലേ ഇത് അല്ലേ ಕಪ್ಪು ആദ്യ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲ ದನಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುದು എങ്കിലും ആദ്യകാലത്ത് മാതാവിന്റെ ക്ഷീരമല്ലേ നിങ്ങൾ നുകർന്ന് കുടിച്ചിന് എന്നിട്ടല്ലേ ലവണ രസങ്ങളൊക്കെ മറഞ്ഞത് അതെ അതെ അല്ലേ ആദ്യം പാലല്ലേ അന്ന് മാതാവ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷീരമല്ലേ ഇന്ന് മാതാവിനല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷീരം തന്നത് എന്റെ കുടുംബം അനുഭവിക്കട്ടോ സന്തോഷമല്ലേ കുടുംബാധികന്മാരെ സന്തോഷമല്ലേ മന്ത്രവാദി ഇത് തരുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ഈയക്കെട്ടിന്റെ ഭാരമൊന്നുമില്ല പരത്തിക്കെട്ടിന്റെ ഭാരമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെക്കുന്ന കാലത്ത് ഈയക്കെട്ടിന്റെ ഭാരം തന്നാൽ പോലെ 10-ന് 16 വർധനവൊക്കെയും അമ്മ തരുന്നുണ്ട്. ഇത് മൂലയിലിട്ട് മൂഷികന് കൊടുക്കുവാൻ ഇടവരുത്താതെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് പട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ 10-ന് 16 വർധനവ് ഈ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ തന്നാൽ പോലെ. സന്തോഷമായില്ലേ? ഇനി നോട്ടമടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു നാണി ഇല്ല കൊണ്ട കൊണ്ട ചന്ദ്രവാദി ನಾಣ್ಯ ಮೊರಗಡ್ಸಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೈಲಿಡ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂಗಿಡ್ಕ ಇದರ ಹಿಂಗಿಡ್ಕ ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಸರಿ ಅದು ಮೊರಗಡ್ಸ കൊണ്ട ഒരു ഇത് വാ ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ. ചന്ദ്രവാദി ത്രിപുര സുന്ദരി തന്നെയല്ലേ മാതാവ് അല്ലേ? ചോദിക്കണം വാള വളർത്തുകോട്ടം വടക്കേ കമ്മട്ടം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് വീരാജ പുതുപ്പണം. ഇത് കാച്ചിയാൽ കറുക്കുമെന്നും തൂക്കിയാൽ കുറിയുമെന്നും ഇത് പൊന്നുംതോളത്തെ കണ്ടാലും വെള്ളി തളിയെ കണ്ടാലും നാണിപത്തിൽ പിഴ കൊടുവാൻ ഇടവരുത്താതെ വെള്ളി കൊണ്ട് നാണിപം തട്ടുന്നവരിലും സ്വർണം കൊണ്ട് വാരിക്കളിക്കേണ്ടതായ അനുഭവങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ തന്നാൽ പോരെ. എല്ലാവർക്കും ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಇದರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು. ഇതമ്മിനെ ആധാരമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് തെക്കെടുക്കാം. അവിടെ നിൽക്കുന്നതായ കടാക്ഷങ്ങളും കാരുണ്യങ്ങളും ഈ തറവാടകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ പോലെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് തറവാടകത്ത് വെളിയെടുത്തില്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ. അരിയായിരിക്കണം വസ്തു. അരി ആയുസല്ലേ മന്ത്രവാദി അല്ലേ? പുഷ്പമല്ലേ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? മുല്ലമല്ലിക കൈതകനകരാജ് ജയമന്തിക പിച്ചകം ഗരീഗോവളം കുറുപുയന്താമര കുറുകുത്തി മുല്ലസൗഗന്ധികം അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കുസ്മാരികളെ കൊണ്ടും തസ്യനാഗവാഗ ഭൂഗ പുന്നാഗ ചാമ്പയ്യ അതതി വിരതി തുളസി ഈഗന്തി ഭൂവന്തി പാരന്തി ഇഞ്ചീവര ചന്ദനം നെച്ചി പിച്ച അകൂജ പ്രസൂന വസ്ത്രങ്ങൾ അതിലും വിശേഷിച്ചിട്ടോ ഇന്ന് ജന്മത്തിനും മരണത്തിനും സാക്ഷി വഹിക്കുന്ന വസ്തുവല്ലേ ഇത് പച്ചേരി അല്ലേ? എങ്കിലും നിങ്ങളുടേതാകുന്ന മനസ്സിനകത്താവട്ടെ നിങ്ങളുടേതാകുന്ന ശയനങ്ങളൊക്കെയും അമ്മയുടേതാകുന്ന അല്ലേ? എപ്പോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉണ്ടായാൽ പോരെ. നിങ്ങളെ തേച്ച് പോയി കൂടാ, കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നും കൂടാ അല്ലേ? അല്പം ഒന്ന് മറന്നു നിൽക്കട്ടോ. എന്നാൽ അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ അല്ലേ? അതിലും വിശേഷിക്കുന്ന നാമം എന്താണ്? ഗോവിന്ദനാമം. ജനന മരണം അത് അല്ലേ? ജനന മരണം വീതി അകറ്റുന്ന നാമങ്ങളും ഗോവിന്ദനാമമല്ലേ അല്ലേ? എങ്കിലും ഞാൻ അണിയും ഭാവം ചിന്തിക്കുന്ന ദിക്കിനകത്ത് ഒരു ഗോവിന്ദനാമം എന്റെ മന്ത്രവാദിമാർക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധ്യമാവൂലേ? ഇനി എന്ത് വേണം? എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടി കാണല്? ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಹರಕೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. കാലപ്രതി ಕಾಲಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವರು പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇവിടെ നായകന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴാണ് അമ്മേനെ കാണുവാൻ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാവട്ടെ. അതുവരയ്ക്കും 2 നാമത്തിലിട്ട് പൂജ കൊടുപ്പിക്കുവാൻ ഇടവരുത്താതെ എഴയെണ്ണി ആയുസയെ പൂരിക്കുവാനും പൂങ്കൊണ്ട് പൂങ്കാവനത്തിന്റെ അനുഭവ നില ഉണ്ടാക്കി തരുവാനും തക്കവണ്ണം ഈ തറവാടിനകത്ത് അമ്മ നിന്നാൽ പോലെ അണീ ഭാവി കേട്ടോ അമ്മ. എന്നാൽ ഒരു ഗോവിന്ദ നാമത്തോടു കൂടി ആവട്ടെ. Thank you.